2 கொரிந்தியர் 9வது அதிகாரம் 6லிருந்து 9 வரை. வேற யாராவது வந்து வாசிங்க. 2 கொரிந்தியர் 9, 6லிருந்து 9 வரை. 2 கொரிந்தியர் chapter 9 verse 6 to 9. Second Corinthians chapter 6 verses 6 to 9. Remember that the person who sows few seeds will have a small crop. The one who sows more seeds will have a large crop. You should each give them as you have decided, not with a great or out of a sense of duty. For God loves the one who gives freely, and God is able to give you more than you need, and so that you will always have all you need for yourself and more than enough for every good causes. As the scripture says, He gives generally to the needy, His kindness lasts forever. பல காரியங்கள் குறித்து நமக்கு தெரிவிக்கின்றார். அதாவது தேவன் நாம் இதை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இதை தேட வேண்டும் என்றும் நாம் பார்க்கிறோம். கடந்த வாரம் கூட எதை தேடி வர வேண்டும், இதை தவிர்த்து வர வேண்டும் என்றும் பார்க்கிறோம். ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋಸಸ್ ಅವರು ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. அதே போல இந்த வாரமும் தேவன் எதை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் என்று சில விஷயங்களை குறித்து பார்க்கிறோம். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. கொடுப்பது, அதாவது கிவிங் என்று சொல்லும்போது அது பைபிள்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ಕೊಡುವುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு அரசர் கிறிஸ்து பிறப்பு முன்பதாக 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இருந்தார். ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದೋದಕ್ಕೆ 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದರು. அவர் இந்த உலகத்தையே ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு பல அரசியல்களை பல கிங்டம்ஸ் அவர்களுக்கு கான்டர் பண்ணார்கள். ಅವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಆಳಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. 32 வயதாகும் போது அவருக்கு கொடிய நோய் ஏற்பட்டது. ಅವರು 32 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. அது மரணத்துக்கு ஏதுவாக உள்ள ஒரு நோய்கள். ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅದು ಸಾಯುವ ತರ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. அப்போது 3 விஷயங்களை அவர் வந்து இந்த மினிஸ்டர்ஸ் சொல்றாங்க. ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗೆ 3 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. முதலாவதாக வைத்தியர்கள் என்னை அடக்கம் செய்யும் இடத்திற்கு வரைக்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ಅವ್ರನ್ನ ಊಟ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அடுத்ததாக தான் சம்பாதித்த அனைத்து பொருட்களும் வெள்ளி எல்லாவற்றையும் போகும் அந்த பாதையிலே போக சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. மூன்றாவதாக தன்னுடைய 2 கரங்களையும் அந்த வெளியதாக காணும்படியாக ಮೂರನೇದಾಗಿ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. இது எல்லாருக்கும் ஒரு வித்தியாசமாக காணப்பட்டது. எதற்காக இப்படி சொல்கிறார் என்று கேட்டார்கள். ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. முதலாவது பார்க்கும்போது வைத்தியரால் எந்த வைத்தியராலையும் அந்த
டிசீஸை குணப்படுத்த முடியல. ಯಾವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. இதனால் தான் வைத்தியரால் என்னை குணப்படுத்த முடியவில்லை, அதனால் அவர்கள் தான் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ಯಾವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನನಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೇ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. இரண்டாவது தான் சம்பாதித்த எதையுமே கூட தன்னுடன் எடுத்து செல்ல முடியவில்லை, அதை கூட அப்படியாக போட்டு விட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. மூன்றாவது தன் கரங்களை அப்படியாக வைக்க சொன்னது என்றால் தான் இறந்த பிறகு எதையுமே எடுத்து செல்ல முடியாது என்ற ஒரு ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಆ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರೋದೇನೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆತರ ಹೇಳಿದರು. பவுல் கூட 1 தீமோத்தேயு 6:7 படிக்கும்போது ಪೌಲನು ತಿಮೋಥೆಯು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6:1 1 தீமோத்தேயு 6:7 ತಿಮೋಥೆಯು 1ನೇ ತಿಮೋಥೆಯು 6:7 இதிலிருந்து நாம் இதிலிருந்து நாம் ஒன்று போகும் நிலை என்பது நிச்சயம். உலகத்திலே நாம் ஒன்று இதிலிருந்து நாம் ஒன்று போகும் நிலை என்பது ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதனால் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழும் நாட்களில் கொடுக்க வேண்டியது முக்கியமாக இருக்கிறது. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. அதனால் இயேசு கிறிஸ்து நாம் எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு முன்பதாக எப்படி கொடுக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார். ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾವು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬಾರದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. மத்தேயு 6:1-4 வாசிக்கும் போது அவர் நமக்கு மனுஷராக இருக்கிற நாம் எப்படி கொடுக்கிறோம் என்றால் மற்றவர்கள் பார்க்கும்படியாக நம்மை புகழும்படியாக நாம் கொடுக்கிறோம். ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡುವಾಗ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவர் எப்படி கொடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லி எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அடுத்ததாக சொல்கிறார். ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬಾರದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அடுத்ததாக இதை எதை குறிக்கிறது என்றால் தேவன் நம் உள்ளத்தை காண்கிறவராக இருக்கிறார். ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. மனிதரோ வெளியே முகத்தை காண்கிறவராக இருக்கிறார், ஆனால் தேவன் உள்ளத்தை காண்கிறவராக இருக்கிறார். ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அடுத்ததாக இது அவர் நம்முடைய மோட்டிவேஷன், அதாவது உள்நோக்கம் என்ன, எதற்காக கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி பார்க்கிறார். ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவனமாக இன்றைக்கு 3 விஷயத்தை குறித்து எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் பார்ப்போம். 3 ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Giving should be cheerful, அதாவது உற்சாகமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்ப்போம். ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. 2 கொரிந்தியர் 9:6-9 2 கொரிந்தியர் 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9:6. இன்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில், சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான், பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான். அவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல, தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்கிறவன். உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார். ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವವನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿಯೇ ಕುಯ್ಯುವನು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿತ್ತುವವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಯ್ಯುವನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 8வது வசனத்திலே அவர்
எருசலேம் ஆலயத்திலே இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் மிகவும் ஒரு பாவ ஒரு கஷ்டத்தில் ஏழை நிலையில இருக்கிறார்கள். அங்கு ஒரு பஞ்சமும் ಏರ್ಪಟ್ಟதாக தெரிகிறது. ದೇವರು ಹೆಸರು ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. அங்கு அந்த கஷ்டத்திலே இங்க கொரிந்தியர் அவர்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தும்படியாக அவர் கொஞ்சம் பண உதவிக்காக அங்கு கேட்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8வது அதிகாரத்திலே மக்கதோனியா என்ன சொல்லப்படுகிறதான நாட்டு சபைகளிலே அவர்கள் எப்படியாக கொடுத்தார்கள் என்று ஒரு ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಭೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் கொடிய தரித்திரமுடையவர்களாய் இருந்தும் தங்கள் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தினாலே மிகுந்த உதாரத்துவமாய் கொடுத்தார்கள். ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಬಡತನವಿತ್ತು ಆದರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. இதுல முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், முதலாவதாக தேவனுக்கு நம்மை நாமே கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. இங்க பார்க்கும்போது இந்த மகதோனியா நாட்டில் உள்ளவர்கள் தங்களுக்கு தகுதிக்கு மிகுந்த அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள். ಇಲ್ಲಿ ಮಕದೋನಿಯಾ ದೇಶದವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. இதை யாத்திராகமம் 36:5 பார்க்கும்போது கூட மோசே அந்த டேபர்னாக்கிள் கட்டும்படியாக உதவி கேட்கும்போது விமானமாக கொடுத்தார்கள் என்று பார்க்க முடியும். ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೋಶೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಶೆಗೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. மோசேயை நோக்கி கர்த்தர் செய்யும்படி கற்பித்த வேலைக்கு வேண்டியதற்கு அதிகமான பொருட்களை ஜனங்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் என்றார்கள். இங்கே கூட தேவையான பொருட்களுக்கு மிகவும் அதிகமாகவே கொண்டு வந்து தருகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ಅವರು ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. நிதானமான எண்ணம் எப்படி மனிதர்களுக்கு வரும் என்று பார்க்கும்போது, முதலாவதாக தேவனுக்கு அந்த ஆஃபரிங்ஸ் கொடுக்கும் ஆபேலும் ஏபேலும் பார்க்கிறோம். ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸರಿನೇ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಬೇಲನು ಕಾಯಿನನು ಅವರಿಗೆ ಆಫರಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ஆதியாகமம் 4:3-4 வாசிக்கும் போது கூட ಆದಿಕಾಂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-4 ವಚನ. சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தார். ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீட்டுகளிலும் அவைகளில் கொடுமையானவர்களிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான். ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்தார். காயினையும் அவன் காணிக்கையையும் அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை. ஆபேல் தன் மந்தையின் தலையீட்டுகளிலும் அவைகளில் கொடுமையானவைகளையும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் என்று பார்க்கிறோம். ಆಬೇಲನು ತನ್ನ ಮಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಕುರಿಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನೇ ದೇವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತಗೊಂಡ್ ಇದ್ದನು. இந்த தலையீட்டு என்று பார்க்கும்போது அது இங்கிலீஷ்ல ஃபர்ஸ்ட்லிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಮೊದಲನೇ ಅವನ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதாவது ஆட்டு மந்தை இருக்கும்போது அதில் முதலாவது ஒரு குட்டியை பெற்றெடுத்தால் அந்த குட்டியையே எடுத்து வருகிறதை பார்க்க முடியும். ಕುರಿ ಮಂದೆ ಇರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದು ಎನ್ನಿಸದೋ ಅದನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದನು. அது எதை குறிக்கிறது என்றால், தேவனிடம் மிகுந்த அன்பு காட்டி அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அடுத்ததாக வேறு குட்டிகள் கிடைக்குமோ இல்லையா என்று கூட தெரியாது, ஆனாலும் அந்த முதல் குட்டியை எடுத்துட்டு வந்து அதை பரிசீலிக்கும்படியாக கொடுக்கிறார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದು ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಅದನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು.
2 men bring an offering to the Lord, one of the fruit of the ground, the other the firstborn of his flock. God accepts one and rejects the other. Why? Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought the firstborn of his flock and of their fat. The word tells us clearly that the offering Abel brought was the firstborn of his flock. But it doesn't say that Cain brought the first fruits of his crops. It simply says, in the process of time, Cain brought an offering. Cain harvested his crops and over time gathered enough to bring an offering. It was an offering on Cain's terms. God accepted Abel's offering because it was the first of his increase. Cain's offering was rejected because it wasn't the first of his. Giving the first to God requires faith. When a firstborn lamb is born in a flock, it's not possible to know how many more lambs that you might produce. But Abel gave his firstborn lamb in faith, whereas Cain made sure he had enough for himself before giving to God. Many of us treat God the same way as Cain, making sure we have enough money before we see if there's anything left for God. Even if we give from what's left over, God can't accept the offering because it's not the first fruit. Other stories emphasize this truth. In the account of the fall of Jericho, the Lord gave strict instructions that the Israelites were not to keep any of the spoils from Jericho. All of it belonged to him, the Lord declared. Jericho belonged to the Lord because it was the first city conquered in the Promised Land. It was the first fruits. God withheld his blessing from Israel when one man took some of the spoils for himself. The first belongs to God. There was much more at stake than money when Abraham offered his firstborn son Isaac. When God asked for his son, Abraham didn't wait to have 10 sons before giving Isaac. He gave the first when he only had one to give. Abraham had only the promise of having more sons. It took faith for Abraham to offer Isaac, faith that God respected and blessed. And God did the same for us. He gave his first in the form of his Son, his first and only begotten Son, who was given to us while we were still sinners. God gave Jesus in faith that we might one day give our lives to him. The gift of his Son came before the blessing of our repentance and salvation. We give our first fruits in much the same way. Before we see the blessing of God, we give it in faith. Giving the first fruits of your income says to God, I recognize you first. I am putting you first in my life, and I trust you to take care of the rest. இதனால தான் தேவன் முதலாவதாக ஏபேலுடைய ஆஃபரிங்ஸை அக்செப்ட் பண்ணாரு. ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. ஏபேல் இன்னொரு விஷயத்தை கூட புரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறார், இன்னொரு விஷயத்தை கூட தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. அதாவது முதலாவதாக மனிதன் பாவம் செய்யும் போது அந்த முதலாவது ஒரு அனிமல் ஸ்கின் அதை யூஸ் பண்ணாரு ஆண்டவர். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. அந்த அனிமலுடைய ஸ்கின்னால கவர் பண்ண அந்த ஒரு விஷயத்தை கூட ஏபேல் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ಅದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಚರ್ಮದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. அதனால் அவர் பலி செலுத்தும் போது அந்த பிராணி அந்த அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாரு. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. இதனால் நம்ம முதலாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், அதாவது முதலாவது தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது முக்கியமாக இருக்கிறது. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರು ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ.
அடுத்ததாக giving should be an act of worship. அதாவது கொடுப்பது தேவனை வழிபடுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿರಬೇಕು. ಲೂಕಾ 21:1-4. ಯೂತನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21 ಲೂಕಾ 21:1-4. அவர் கண்ணீரிட்டு பார்த்தபோது ஐஸ்வர்யவான்கள் காணிக்கை பெட்டியிலே தங்கள் காணிக்கைகளை போடுவதையும் கண்டார். ஒரு ஏழை விதவை அதில் 2 காசை போடுவதையும் கண்டு இந்த ஏழை விதவை மற்ற எல்லாரை பார்க்கிலும் அதிகமாக போட்டார் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் பரிபூரணத்தில் இருந்து எடுத்து தேவனுக்கு என்று காணிக்கை போட்டார்கள். இவ்வளவு தன் வறுமையிலிருந்து தன் ஜீவனத்துக்கு உண்டாய இந்த எல்லாம் போட்டுவிட்டாள் என்றார். அதெல்லாம் நாம் எவ்வளவு போடணும் என்றது முக்கியம் இல்லை. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ರಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. இதில் கூட ஐஸ்வர்யவான்கள் அவர்களுடைய பரிபூர்ணத்திலிருந்து கொடுத்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಅವರು ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟರಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ஆனால் இந்த இதனை தன் வறுமையிலிருந்து தன் ஜீவனுக்கு உண்டாக இருந்த எல்லாவற்றையும் போட்டுவிட்டார் என்று பார்க்கிறோம். ಆದರೆ ಈ ಬರುವ ವಿಧವೆಯು ಅವಳ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವಳು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಳು. இதே போல நாம் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்ல கூட கிங்ஸ் 17:7-16 பார்க்கும்போது ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 1 ಅರಸರು 17:7-16 7-16. தேசத்தில் மழை பெய்யாதபடியினால் சில நாளுக்கு பின்பு அந்த ஆறு வற்றி போயிற்று. அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. அவர், நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்த சாரிபாத்துக்கு போய் அங்கே தங்கியது உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றார். அப்படியே அவன் எழுந்து சாரிபாத்துக்கு போனான். அந்த பட்டணத்தின் ஒளிமுக வாசலுக்கு அவன் வந்தபோது அங்கே ஒரு விதவை விறகு கொண்டு கொண்டிருந்தாள். அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு, நான் குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான். கொண்டு வர அவளை போகிற போது அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு, கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான். அதற்கு அவள், பானையில ஒரு பிடி மாவும் கரைத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இருந்து உன்னுடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன். இதோ நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போகாத எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்துகிறது 2 விரல் போட்டுகிறேன் என்றார். அப்பொழுது எலியா அவளை பார்த்து, பயப்படாதே, நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து. ஆனாலும் அதன் முதல் அதில் எனக்கு ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி எனக்கு கொண்டு வா, பின்பு உனக்கும் உன் குமாருக்கும் பண்ணலாம் என்றார். அதாவது ஒரு மிக கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த ஸ்ரீ கூட தான் கடைசியாக சாப்பிட்டு மறுத்திடலாம் என்று சொல்லும் அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கூட ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾರಿಬಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧವೆಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾದ ಸಮಯ ಬರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವಳು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. அந்த சமயத்தில் எலிசா அந்த இடத்தில் போய் முதலாவதாக எனக்கு அந்த உணவை கொடு என்று சொல்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಪ್ಪಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதன் பிற்பாடு அந்த வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்து அதை அப்படி செய்யும் போது என்னையும் அந்த மாவும் எப்போதும் குறையாமல் அவர்களுக்கு கிடைத்ததை நாம் பார்க்கிறோம். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಬರಕಾಲ ಮುಗಿಯುವುದವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಸಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿದೆ ದೇವರದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. உதாரணமாக காஸ்பல்ஸ்ல பார்க்கும்போது பேதுவையும் மத்தையும் கூப்பிடும் சமயத்திலே பேது மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತಾಯನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. பேது ஆண்டவராக
ஆண்டவராக இயேசு சொல்லும்போது இரவெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டு கேட்டீங்க ஆனாலும் பொறுமை கூட கிடைக்கவில்லை என்று சொல்கிறார். ಆದ್ರೆ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀನು ಹೇಳಿತಾ ಇದ್ದೋ ಒಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ஆனால் தேவன் வலையை வலது பக்கமாக வீசி என்று சொல்லும்போது அதற்கு கீழ்ப்படித்து நீ சொல்கிறேன் அதனால் கீழ்ப்படுகிறேன் என்று சொல்லி வீசுகிறார். ಆದರೆ ಪೇತ್ರನ ಹತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ನೀನು ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬೀಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಪೇತ್ರನು ದೇವರೇ ನೀನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது பிற்பட வலைகள் கிழிந்து போகும் அளவிற்கு நீங்கள் கிடைத்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಷ್ಟು ಮೀನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ஆனால் அது முடிந்த உடனே கரைக்கு சென்று அவர் நிற்கவும் இல்லை. ஆண்டவராக இயேசு வலை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு என்னை பின்தொடர்ந்து வா என்று கூப்பிட்டார். ಅದು ಅಷ್ಟು ಮೀನು ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಲೆಗಳು ಮೀನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಡಿಯವರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. இவனமாக நாம் கொடுப்பதிலே மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮೊದಲನೇದನ್ನೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. முதலாவது எப்படி கொடுக்க வேண்டும் எப்படி கொடுக்கக்கூடாது என்று பார்த்தோம். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ನೋಡಿದೋ. ಉತ್ಸಾಹமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம். ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. முதலாவதாக கொடுக்க வேண்டும், ಮೊದಲನೇದನ್ನೇ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. அடுத்ததாக giving should be generous, பெருந்தன்மையாக கொடுக்க வேண்டும். ನಾವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. லூக்கா 19:1-10 வாசிக்கும் போது பற்றி நாம் வாசிக்க முடியும். ಲೂಕಾ 19:1-10. ಲೂಕಾ 19:1-10. அங்கு சபை அந்த இடத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும்படியாக காட்டத்தி மரத்திலே பார்க்கிறதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். ಅಲ್ಲಿ ಜಕಾಯನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂತಿದ್ದನು. அப்பொழுது இயேசு 8வது வசனத்தில் சொல்கிறார், சகையு என்று கர்த்தரை நோக்கி ஆண்டவரே சகையு சொல்கிறார், ஆண்டவரே என் ஆஸ்திகளில் பாதியை ஏழைகளுக்கும் கொடுக்கிறேன். நான் ஒருவனிடத்தில் எதையாகிலும் அநியாயமாக வாங்கியிருந்தால் நாலத்தனையாக திரும்ப செலுத்துகிறேன் என்று சொல்கிறார். ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಜಕಾಯನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಬೇಗನೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವನು ತಟ್ಟನೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧವನ್ನು ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. இந்த மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு காரணம் அவன் தேவனை தேடி செல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. இன்னும் அநேக விஷயங்கள் உண்டு. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವಿದೆ. இன்னும் சில விஷயங்களை பார்ப்போம். ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನೋಡೋಣ. மத்தேயு 22:15-22 வாசிக்கும் போது ராயனுக்கு வழி செலுத்துவதை குறித்து அங்கு சிலர் தேவனை கேட்கிறார்கள். ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಯನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
அதாவது இந்த கொஸ்டின் எப்படி இருக்குதுன்னா இது வந்து ஒரு ஆங்கிலத்திலே லாஜிக்கல் ஃபேலசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆங்கிலத்திலே லாஜிக்கல் ஃபேலசிஸ். அது இங்கிலீஷ்ல லாஜிக்கல் ஃபேலசிஸ் ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதாவது இப்போ ஒரு கொஸ்டினை கேட்கும்போது அதுக்கு ஆன்சர் எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டுமே அது வந்து மாட்டிக்குவாங்க. அந்த கொஸ்டின் ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದೈತೆ. ಈಗ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவனமாக முதலாவது வசனத்தை பார்க்கும்போது 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. அப்பொழுது பரிசேயர் போய் பேசிட அவரை அகப்படுத்தும்படி யோசனை பண்ணி தங்கள் சீஷரையும் ஏரோதியரையும் அவரிடத்தில் அனுப்பினார்கள். அவர்கள் வந்து போதகரை சத்தியமுள்ளவர் என்றும் தேவனுடைய மார்க்கத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறவர் என்றும் நீர் முகதாசியம் இல்லாதவர் ஆகையால் எவனை குறித்தும் உங்களுக்கு கவலை இல்லை என்றும் அறிவிக்கிறோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் வசனத்தை பார்க்கும்போது அவரை அகப்படுத்தும்படி பேச பண்ணி என்று பார்க்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಚನ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ எப்படி கொடுக்கலாம்னா have you stopped beating your wife அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு எஸ்ன்னு சொன்னாலும் தவறாகும், நோன்னு சொன்னாலும் தவறாகும். நீங்கள் உங்கள் வைஃபை அடித்ததை நிறுத்தி விட்டீர்களா? அடிப்பது ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. அதுக்கு ஆமாம் எஸ் என்று சொன்னால் இதுவரைக்கும் அடித்ததாக அர்த்தமாகும். ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅವರು ಹೆಂಡತಿನ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಎಂದು சொன்னால் இதுவரை இனிமேலும் அடித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன். ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. இது பார்க்கும்போதும் ஆண்டவருக்கு இயேசு கிறிஸ்துவிடம் இப்படியாக ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ராயனுக்கு வரி செலுத்துவது சரியா இல்லை தவறா என்று கேட்கிறார்கள். ರಾಯನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವುದು ಸರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சரிதான் என்று சொன்னால் யூதர்கள் அன்றராகி தேவனை விரோதமாக கலவரம் செய்கிறார்கள். ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂದರು ದೇವರಿಗೆ ಅದೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த வரி கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்ற போராட்டத்தில் இருக்கிறார்கள். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. அங்கே இன்னும் கொடுக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் ரோமன் அத்தாரிட்டிஸ் அங்கே இருக்காங்க, அவங்க வந்து கைது செய்திருக்கிறார்கள். ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೋಮಾಪುರಿಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஆனால் இங்க பார்க்கும்போது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் கொடுக்கிறாரு. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 19வது வசனத்தில் எனக்கு காண்பீர்கள் என்றார். அவர்கள் ஒரு பணத்தை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். அப்பொழுது அவர் இந்த சுரூபமும் மேலெழுத்தும் யாருடையது என்று கேட்டார். ராயனுடையது என்றார்கள். அதற்கு அவர் அப்படியானால் ராயனுக்குடையது ராயனுக்கும் தேவனுடையதை தேவனுக்கும் செலுத்துங்கள் என்றார். ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಯಾರದು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರಾಯನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಯನದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಯನು, ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. அந்த காயின்ல உள்ள அந்த இமேஜ் வந்து அந்த ராயனுடைய இமேஜா இருக்கிறது. ಅದೇ ಆ ಕಾಯಿನ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದ ಆ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಅದು ರಾಯನ ರೂಪವಾಗಿತ್ತು. அதனால அதை ராயனுக்கு செலுத்துகிறார்கள் என்று சொல்கிறார். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ರಾಯನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கர்த்தருக்கு தேவனுடைய